concept is dipymethane rearrangement or Zimmermann's rearrangement. Dipymethane rearrangement. Dipymethane rearrangement. This rearrangement is also called as Zimmermann's rearrangement. Okay. So what is dipymethane rearrangement is? Once you observe the name clearly, di means two. Pi means here pi bonds, two pi bonds. Methane means here these two pi bonds are separated with one saturated carbon atom. These two pi bonds are separated with one saturated carbon atom. Ante saturated carbon atom ante sp3. Pi bonds ante what is the hybridization? sp2. Ante systems చూడండి ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఒకసారి చూడండి, దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. CH2 CH2 అంటే నంబరింగ్ ఇస్తున్నాను చూడండి. 1 2 3 4 5 అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇది sp2 కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్ కూడా sp2 అండ్ థర్డ్ కార్బన్ ఏంటంటే ఇది sp3 కార్బనేట్. థర్డ్ కార్బన్ అనేది sp3 కార్బనేట్, ఫోర్త్ వన్ sp2, ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్సో sp2. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పై సిస్టమ్ రెండు కూడా రెండు కూడా సాచురేటెడ్ కార్బన్ తో సెపరేట్ అయ్యాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అనేవి డైపైమీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు వెన్ దిస్ కాంపౌండ్ is treated with sunlight. This compound is irradiated with light radiation. Therefore, this will undergo chemical reaction and it will give vinyl cyclopropane. తెలుస్తుందండి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనకి ఇస్తుంది. ఒకసారి రియాక్షన్ చూద్దాం. ఓకే, ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే రియాక్షన్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఈ సబ్స్ట్రేట్ నేమ్ ఏంటండి? ఇది 1 2 3 4 5 అంటే 1,4 diene. 1,4 diene. This type of 1,4 diene is treated with light radiation. Therefore, it will give this type of substrate. This is the vinyl group and this is cyclopropane. Vinyl cyclopropane. అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఎలా వచ్చిందని మనం మెకానిజం ద్వారా మనం చూసుకుంటాం. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏమంటామంటే మనం డైపైమీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as Zimmermann's rearrangement. Okay, so now we will see the mechanism of this reaction. Part of the reaction now we will see. Okay, so this is the reaction. First reaction, once again I will write this reaction. 1,4 diene. It is treated with light radiation. Therefore, we will get this type of product. Mechanism we will see. What is the mechanism? Mechanism of the reaction. First, when you treated the substrate with sunlight, it goes to excited state. At the excited state, so these two pi bonds will break. Breaking of one pi bond means it produces one radical here, another radical, and here also one bond means two radicals it produces. Yes, no? Two radicals it produces. Now this radical and this radical it combines. Is combined. It gives cyclopropane ring, and two radicals are present here. So here this is saturated carbon atom. No? Saturated carbon atom means here two hydrogens are there. No substitution. Two hydrogen atoms are present. Okay. Now after this, here two types of bonds. This one is newly formed bond. Now, after forming of this new bond, here two bonds are there. This bond, I will call this bond is A and this bond is B. By breaking of this bond, A bond, homolysis of A bond, therefore it produces two radicals. Here one radical
and here one radical. I'm writing line. And this radical and this radical combining. See, I will write now like this. Okay, no? This is radical. Okay, after breaking up this bond, after breaking up this single bond, it produces two radicals. Now, this radical and this radical combining, and this radical and this radical combining, it forms a double bond. It forms double bond. Okay. Now, this radical and this radical combining, it forms a cyclopropane ring. Yes, no? So finally, we got the product or not? In this way, we will get this product. This is the path of the mechanism. Here, what are the radicals here? What are the intermediate here? 1, 2, 3, 4. 1, 4 biradical intermediate. Here also. Here also, what is the intermediate here? 1, 4 biradical intermediate. Cyclopropane ring formation. ఇక్కడ B bond break అయినా కూడా సేమ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఈ 1 ప్రొడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇది కూడా ఇది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది సిమిలర్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది. సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ ఇది. సో ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది సిమిలర్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. వెదర్ యు ఆర్ బ్రేకింగ్ A bond or B bond, you will get the final product. This one only. Single product only you will get. Okay, but here these ends, whether these ends the substitution is different and here the substitution is different, we will get the different type of products. But general dipymethane rearrangement, general reaction and general mechanism. General mechanism. What is the intermediate here? 1, 4 biradical intermediate. ఎందుకంటే దీని dipymethane rearrangement అంటే ఇక్కడ చూడండి రెండు పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డై pi bonds and methane. These two bonds are separated with one saturated carbon atom. One saturated carbon atom. That's why this is called as a dipymethane rearrangement. Rearrangement or not? Obviously, yes. Right? Next, application. Here now I am introducing substitution. CH2 group now, by instead of these two hydrogens, I am introducing two methyl groups. Here, two phenyl groups. This is the substance. Now, I will treat this compound with light radiation. Therefore, what is the product? Will get. What is the product? Will get. Mechanism. Mechanism. ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి టూ రాడికల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అవునా? రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఓకే. నా ఈ రాడికల్ కలిసి బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. బాండ్ ఫామ్ అయ్యి సైక్లోప్రోపేన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ చేస్తుంది. సైక్లోప్రోపేన్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ టూ బాండ్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఇది ఏ బాండ్, ఇది బి బాండ్ అనుకుంటే ఇక్కడ సెలెక్టివిటీ అంటే మేజర్ మైనర్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుందా, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుందా అని మనం చూడాలి. ఏది స్టేబుల్ అయితే అది. ఫస్ట్ ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం కదా. ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ రాడికల్ జనరేట్ అవుతుంది. రాడికల్ జనరేట్ అయ్యి ఈ రాడికల్ కంబైన్ అవుతుంది. కంబైన్ అయ్యి ఓలిఫిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓలిఫిన్ ఫామ్ అవుతుంది. రాడికల్ అంతే కదా. సో ఈ బాండ్ ని ఎలా రాస్తానంటే కొంచెం పీల్ చేస్తాను. ఈ బాండ్ ని కొంచెం పీల్ చేసి రకంగా రాస్తానంటే ఈ రకంగా రాస్తాను. అంతేనా? కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకనంటే ఇది ఈ రాడికల్ అనేది ఇక్కడ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే ఈ రాడికల్ ఎందుకని స్టెబిలైజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఏముందండి, ఇక్కడ ఫినైల్ రింగ్ కదా. ఈ ఫినైల్ రింగ్ అంటే ఇది
బెంజైల్ రాడికల్ హైలీ స్టేబుల్. ఇటువంటి ఎన్ని ఉన్నది ఇక్కడ ఎనదర్ ఫెనైల్ రింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీంతో ఇది కాంజుగేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ అనేది ఏమవుతుంది, దీంతో కాంజుగేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఏ విధంగా ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయింది అనుకో, ఇది ఇలా ఉంది, ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇది ఇలా ఇక్కడ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, మళ్ళీ లైక్ దట్ ఈ రింగ్ ఈ ఫ్రీ రాడికల్ అనేది టోటల్ గా ఈ బెంజీన్ రింగ్ మీద కాంజుగేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి స్టేబుల్ అవుతుంది. అందువల్ల ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఏ బాండ్ అనేది మోర్ ప్రిఫరబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే. నా తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఈ రాడికల్ కంబైన్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి సైక్లోప్రోపేన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వాట్ విల్ గెట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం బి బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం అనుకోండి, బి బాండ్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ చూడండి బి బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం బై బ్రేకింగ్ బి బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇది కదా బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, రాడికల్ పిహెచ్ రాడికల్ ఇక్కడ రాడికల్. అప్పుడు ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఈ రాడికల్ చూడండి, ఈ రెండు అన్స్టేబుల్ కదా. ఎందుకని ఇనీషియల్ కేసులో ఏమవుతుంది, ఈ రాడికల్ అనేది ఈ రెండు ఫెనైల్ గ్రూప్స్ మీదకి డీలోకలైజేషన్ అవుతుంది. కాంజుగేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ రాడికల్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంది. కంపేర్ టు ఈ రాడికల్ మీద ఈ రాడికల్ అనేది హైలీ అన్స్టేబుల్. ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నా కూడా ఫెనైల్ రింగ్స్ అనేది ఈ రాడికల్ ని బెంజైల్ రాడికల్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ఇథైల్ రాడికల్. సెకండరీ ఫ్రీ రాడికల్ కన్నా కూడా బెంజైల్ రాడికల్స్ అనేది మోర్ స్టేబుల్. కాబట్టి ఎక్కువగా కాంపౌండ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అంటే పాత్వే ఏది మనకి మేజర్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, ఇది మేజర్ వస్తుంది. అంటే బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బి అనేది మైనర్ ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ప్రొడక్ట్ అల్టిమేట్ గా ఇది ఇంఫార్మ్ సైక్లోప్రోపేన్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇనిషియల్ గా ఈ ప్రొడక్ట్ లో డబుల్ బాండ్ అనేది మెథైల్ గ్రూప్స్ తో ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేది ఫినైల్ గ్రూప్స్ తో ఫామ్ అయింది. బట్ ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి మైనర్ ప్రొడక్ట్. ఇది మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే. ఈ విధంగా మనం సెలెక్టివిటీ చూసుకోవాలి. ఇనిషియల్ కేసులో సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చాను, అక్కడ మనకి ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేసినా కూడా మనకు ఒకే టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ప్యాటర్న్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది. కాబట్టి ఏ ఇంటర్మీడియట్ లో అయితే స్టేబుల్ రాడికల్ అని ఫామ్ అవుతుందో దాని ద్వారా రియాక్షన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఆ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. Third example. This is the third example. Dipyrmethane rearrangement. This dipyrmethane rearrangement undergo అవుతుందా లేదా? In case if it is undergo dipyrmethane rearrangement, what is the product we will get? Okay. Yes. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా డైపై సిస్టమ్ కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైపైమీథేన్ సిస్టమ్. ఎందుకని ఈ రెండు డబుల్ బాండ్స్ కూడా సాచురేటెడ్ కార్బన్, ఇక్కడ sp3 కార్బన్ అనేది లేదు. మరి ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది సరే ఈ రియాక్టెంట్ అనేది డైపైమీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అండర్గో అవుతుందా లేదంటే ఎస్ ఆబ్వియస్లీ అండర్గో అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫినైల్ రింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నేను ఎలా రాస్తానంటే దీన్ని ఐ విల్ రీరైట్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్. చూడండి ఈ డబుల్ బాండ్ చూసుకుంటే ఇది 1 2 ఇది సాచురేటెడ్ కార్బన్ అంటే కదండి sp2 ఆబ్వియస్లీ. 1 2 3 ఈ కార్బన్ 4 ఇది 5. therefore 1,4 dipymethane. This system is 1,4 dipymethane system. Hence
it will undergo dipyrmethane rearrangement. Obviously, it will undergo dipyrmethane rearrangement. Okay, so write. I will write this system as usual, the phenyl system. Now irradiated with light radiation. Irradiated with light radiation. Therefore, here this pi bond is breaking and this pi bond is breaking. Pi bond is breaking. Therefore, it produces two radicals. No, here one radical and here another radical. Here one radical and one radical. And this radical and this radical combining, it gives a cyclopropane intermediate. బాండ్ బ్రేక్ అయింది కదండి. ఈ పై బాండ్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంది. ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు రాడికల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ కూడా ఉంటుంది కదండి. ఇక్కడ రాడికల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ రాడికల్, ఇక్కడ రాడికల్ బాండ్. ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి సైక్లోప్రోపెన్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సైక్లోప్రోపెన్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ ఇది న్యూలీ ఫామ్ అయిన బాండ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బాండ్కి ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఈ బాండ్ ఒకటి బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఈ బాండ్ ఒకటి బ్రేక్ అవ్వచ్చు. ఈ బాండ్ నేను ఏ బాండ్ అంటున్నాను, ఈ బాండ్ ని బి బాండ్ అంటాను. సో ఏ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుందంటే జనరల్ గా ఇనీషియల్ గా ఇదేంటండి, ఇది ఆరోమేటిక్ ఇన్ నేచర్. ఇనీషియల్ గా ఇదేంటిది ఆరోమేటిక్ ఇన్ నేచర్. ఆరోమేటిక్ ఇన్ నేచర్. మనం ఈ బాండ్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే, అంటే ఏ బాండ్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అయ్యి సైక్లోప్రోపెన్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీని యొక్క aromatic character ని ఇది లాస్ అయిపోతుంది. It lost its aromatic character if you break A bond. But if you break B bond, if you break this B bond, it produces two radicals like this, and this radical combining, and again it will get the aromatic sextet. That's why the intermediate shows interest to break B bond. It will always shows B bond breaking instead of ఏ అనేది బ్రేక్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఏ బాండ్ కనుక బ్రేక్ అయితే ఈ కాంపౌండ్ అంటే ఈ ఫెనైల్ రింగ్ అనేది దాని యొక్క ఆరోమేటిక్ క్యారెక్టర్ ని లూజ్ అవుతుంది. బట్ ఆరోమేటిక్ క్యారెక్టర్ ని రీగెయిన్ చేయాలంటే బి బాండ్ బ్రేకింగ్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఈ రియాక్షన్ పాత్వే అనేది బి బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ బ్రేక్ దిస్ బి బాండ్, if you break this B bond, this pi bond like this, and the radical, this radical, now phenyl ring as usual, and the breaking of this bond here radical, ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేసాం కదండి. ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేసాం, ఇక్కడ రాడికల్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాడికల్ ఉంది. ఈ రాడికల్ ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ ఉంది. ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ కంబైన్ రీగెయిన్ ఆఫ్ ఇట్స్ aromatic character. రీగెయిన్ ఆఫ్ ఇట్స్ aromatic. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి ఈ రాడికల్ కంబైన్ సైక్లోప్రోపెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఫైనల్ గా మనకు ఓవరాల్ ఏం ప్రొడక్ట్ వస్తుందండి, మనకు ఓవరాల్ గా ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఇది మేజర్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్ అయిన డైపైర్మీథేన్ రియాక్షన్. అదే అలా కాకుండా మీరు ఏ బాండ్ ని బ్రేక్ చేస్తే, అలా కాకుండా మీరు ఏ బాండ్, ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ఏ బాండ్, సో వాట్ విల్ గెట్, చూడండి ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కంబైన్ అయ్యి సైక్లోప్రోపెన్ రింగ్ వస్తుంది. సైక్లోప్రోపెన్ రింగ్ అనేది 3 membered ring, therefore highly unstable. Therefore the reaction won't go by breaking A bond. Instead of breaking A bond, it always shows preference to break B bond. Okay, B bond it will break and it will regain its aromatic character. So no strained rings will be formed. If you break A bond, it will give a strained cyclopropane ring. So that's why the resultant product is highly unstable. Okay, so now the major product is like this. 95% of major product is like this. Okay, this is another type of filament. Okay, initially first you observing this molecule, so what we think, this molecule won't undergo dipyrmethane rearrangement, but once you write in expanded form, therefore easily it will undergo, it shows. So that means this pi bond and this pi bond, it is separated with one saturated system sp2 carbon. So the resultant product you will get this one, right? Next, fourth example.
Right. Next, fourth example is this one. Now, so this is the given substrate and the light addition. అంటే మీ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే సబ్స్ట్రేట్ ఇచ్చి హెచ్ నుంచి సింపుల్ గా వదిలేస్తారండి అంతే. వాడు డైపై మీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అండర్ అవుతుందా లేదా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయడు. మీరే సబ్స్ట్రేట్ ని చూసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ గో డైపై మీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆర్ నారిస్ టైప్ 2 రీఅరేంజ్మెంట్ ఆర్ నారిస్ టైప్ 1 రీఅరేంజ్మెంట్ ఫోటో రిడక్షన్ ఫోటో సైక్లోజేషన్ ఆ 2+2 సైక్లోజేషన్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ విచ్ రియాక్షన్ అనేది మీరే డిసైడ్ అయ్యి ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి రాయాలి. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడు. సబ్స్ట్రేట్ ఇచ్చి డైపై మీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుందని దే వోంట్ ఆస్క్ లైక్ దట్. డైరెక్ట్లీ దే విల్ గివ్ ది సబ్స్ట్రేట్ అండ్ reaction condition. Okay, you will only think that what type of reaction and what type of substrate this is, what are the possibilities to get the resultant product. Okay, so ఇక్కడ ఒకసారి సబ్స్ట్రేట్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 yes 1,4 diene and these diene system is separated with saturated one. Therefore it will undergo dipyromethane rearrangement or not? Yes, obviously it will undergo. Therefore first breaking of these pi bonds by producing 1,4 biradical. 1,4 biradical. Here phenyl rings. Here phenyl rings. Okay. So this bond and this bond forms cyclopropane. This bond and this bond forms cyclopropane. Now, okay. Right. Next. This is A bond and this is B bond. Which one will break first? Which one will break first? ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఈ బాండ్ కనుక బ్రేక్ అయితే అంటే ఏ బాండ్ కనుక బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ రాడికల్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ రాడికల్ ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి మనకి ఇట్స్ రీగైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్. దేర్ఫోర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇట్ విల్ గోస్ త్రూ బై బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఏ బాండ్ నాట్ బి బాండ్. ఓకే, లైక్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ జస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఏ బాండ్. By breaking of A bond, here one of the radical, already previous radical is like existing. Okay, so this bond, this radical and this radical combining, regain its aromatic character, and this radical combining, it gives cyclopropane derivative. The resultant product. This is the resultant. This is the another kind of dipyromethane rearrangement reaction. Fourth example. Okay. Next, fifth example. This is the fifth type of example. Now you show me. You got three different unsaturated systems. First unsaturated system, second, third one. ఈ అన్సాచురేటెడ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఏదైనా డైపర్మీథేన్ రీఅరేంజ్మెంట్ పాసిబిలిటీ ఉందండి ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకని ఈ రెండు సిస్టమ్స్ కూడా సాచురేటెడ్ కార్బన్ తో సెపరేట్ అయ్యారు. ఈ రెండింటి మధ్య చూడండి 1 2 3 దిస్ ఇస్ ద సాచురేటెడ్ కార్బన్ అటమ్ 3 4 5. Therefore between these two pi systems dipyromethane rearrangement will happen. So what is the first step? By breaking of pi bond it generates how many radicals? Two radicals ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి సైక్లోప్రోపేన్ ఇంటర్మీడియట్ అని ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైట్. ఆల్రెడీ యు నో ద మెకానిజం ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో హియర్ radical and here radical. Now the thing is here two types of bonds are. This is newly formed bond. It won't break it. It is just formed. ఇప్పుడే కదా ఫామ్ అయిన న్యూ బాండ్ ఇది బ్రేక్ అవుతుంది. మనం ఏం బ్రేక్ చేయాలి? బై ఏ బాండ్ ఆర్ బి బాండ్. అంటే ఏది స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ చేస్తే మనం దాన్ని బ్రేక్ చేస్తాం. ఇక్కడ టూ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ ఏ బాండ్. ద రియాక్షన్ గోస్ త్రూ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఏ బాండ్. ఓకే, సో ఏ బాండ్ బ్రేక్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి ఇక్కడ టూ రాడికల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది.
ఇంట్రో రాడికల్ అలాగే ప్రీవియస్ రాడికల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రాడికల్ కంబైన్ ఏం జరుగుతుంది, ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి సైక్లోప్రోపేన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. అండ్ ఇక సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇలా రాస్తుంది. ఇది ఫామ్ అయింది. ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ ఎలా త్రూ బై బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఏ బాండ్. నెక్స్ట్ బి బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బి బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ బి బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ రాడికల్ జనరేట్ అవుతుంది. రాడికల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ కంబైన్ అయ్యి మనకి సైక్లోప్రోపేన్ ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది. ఇదే కదండి. ఇక్కడ మనకి ఏ అండ్ బి రెండు ప్రొడక్ట్స్ వచ్చింది. ఏ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, బి ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఈ రెండింటిలో కూడా సో విచ్ వన్ ఈస్ ద మేజర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక అన్సాచురేటెడ్, ఇక్కడ. బట్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయండి, ఈ రెండు కాంజుగేషన్ లో ఉన్నాయి. కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కూడా హైలీ స్టేబుల్. దేర్ ఫోర్ బి ప్రొడక్ట్ ఈస్ మేజర్. అంటే ఏ బాండ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ అంటే బ్రేకింగ్, బి బాండ్ అనేది మోర్ ప్రిఫరబుల్ గా ఉంటుంది. బై బ్రేకింగ్ బి బాండ్ ఇట్ గివ్స్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఏ అనేది మనకి మైనర్ ప్రొడక్ట్ ని ఇస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద dipymethane rearrangement, are also called as the Zimmermann's rearrangement. Very important. Next, oxo dipymethane and azo dipymethane rearrangement will learn in the next class. Okay, right.